world of blue. Shower upon us, Lord of blue. We are waiting just for a rose from you. We are waiting just for a rose from you. We have come with love for you, children like the drops of dew. Little flower, the saint of the day, come with the blooms of love. We have come with love for you, children like the drops of dew. Little flower, the saint of the day, come with the blooms of love. Little flower, you smile at your flower. Make us pregnant with your love. Make us buds in the blooms of love. Little flower, saint of the day, come with the blooms of love. Guide us in this world of blue. Shower upon us, Lord of blue. We are waiting just for a rose from you. We are waiting just for a rose from you. We are waiting just for a rose from Welcome to Little Flower College Guruvayur, a premier educational portal in Thrissur, the cultural capital of Kerala. The college is nestled in the pilgrimage hub of Guruvayur, which is a tri-junction of the noble cultures of the country. The temple town has the traces of the righteous footsteps of St. Thomas and also has deep roots in the Islamic way of life. The college was founded in the year 1955 by the Sisters of the Franciscan Clarist congregation, whose selfless service to the nation began long before independence. Little Flower College Guruvayur, under the Zero Malabar Rite, is a minority college initiated under the University of Madras and is now affiliated to the University of Calicut since 1967. The college offers 26 programs across 22 departments with around 2,000 young learners. Tukin Altuma, launch out into the deep, has been our motto to cater to the diversity of women who have adorned the campus down the years. The present manager and the provincial superior of FCC Assisi Province Thrissur, Reverend Sister Little Mary, is our alumna as well as the former professor of the Department of English. Little Flower College Guruvayur, founded on the motto Duke Noltham, in the rural precincts, has always strived to prioritize women empowerment. One of the first colleges in the South Malabar region, it has served the nation in educating the women of the rural region, uplifting homes and making them a self-reliant women community. Our principal, Reverend Sister Dr. Jisma Teres, stands testimony to the progress of this grand citadel of knowledge. Little Flower College has flourished through the ages and has set stage for revolutionary changes in the field of education. The institution has 2022 students
101 faculty members, and 34 administrative and ministerial staff. There are 40 clubs and cells that help the students to recognize their creative and practical skills to augment their careers. The arts zone and competitions in sports help our students to acquire laurels at national, state, and university levels. The campus is eco-friendly and extremely supportive to differently able students. The college has been selected under the NAC Paramarsha scheme, which has led to more networking with neighboring institutions. The revolution of new techie platforms is now adopted intensely both by the staff and students to increase the efficacy of teaching and learning. The principal is amply supported by the priceless service of the Vice Principal, Reverend Sister Dr. Ushas. Little Flower College Guruvayur has been my alma mater and my present sphere of mission and vocation. Research Department of Malayalam is full-fledged with PhD qualified faculty. The faculty members of this college actively take part in major and minor projects under UGC and other distinguished agencies. Our faculty and administrative staff take care of all the requirements related to the academics and extracurricular initiatives with great dedication and sincerity. The administrative block houses the administrative activities of the institution and is automated by DDFS. The institution has an 18+ acre campus with a total built-up area of more than 18,000 square meters. The well-structured supporting blocks of Kolve, Laverna, the convents of Lissu, Pushpalaya and Cherupushpam, and the latest 5-storied Assisi block aids to cherish the educational aspirations of young learners of this locality. The institution is digitally equipped with a Wi-Fi enabled campus assisted by more than 450 Mbps structured network. The faculty engage their students through ICT methods including interactive methodologies. The teaching learning process is supported by LMS Moodle platform. The faculty of the college is the backbone of our institution. We have 26 PhD holders and 3 honorary D.Litt holders. The dedication of our teachers and perseverance of the students blend to create the highest results in the university examinations. The institution has its internal quality assurance cell under the coordination of Ms. Shilpa Anand. Little Flower College Guruvayur was one of the earliest institutions in Kerala to adopt the internal quality assurance cell when it was first instituted by the UGC to upgrade and standardize the quality of higher education institutions all over India. The IQAC continues to maintain the quality parameters of the college, working throughout the year, collecting feedbacks from all quarters, conducting surveys, hosting seminars, workshops, and other activities for the quality enhancement of the staff and students. We have the NAC Steering Committee under the able leadership of Ms. Julie Dominic. Greetings to one and all. Little Flower College, on its 66th year of existence, has consistently upholded the values of social commitment and eco-friendly practices with fervor. The Franciscan Green Canopy initiatives within the campus have evoked much enthusiasm in organic farming of vegetables, aquaponics, butterfly garden, etc. The solar panels installed in the institution favors
the sustenance of green in the campus. We Grow With You outreach program of the institution initiates campaigns, surveys, awareness seminars through student participation within and outside the campus, along with the Unnat Bharat Abhiyan of the MHRD. Digitalized women empowerment is the vision that the institution looks forward through the multimedia department with exclusive editorial suite and digital studio, which is the distinctive sphere of activity of Little Flower College, Guruvayur. This is the only aided PG program in multimedia under the University of Calicut. Empowered women in modern technology have placed most of the alumni of this institution in coveted niches across the globe. I completed my graduation in botany from Little Flower College, Guruvayur in 2004, and I secured first rank in botany. The perfect lessons, training, and encouragements which I gained from this institution helped me to climb each and every successful step in my life. This may be the reason that this institute is always listed in the rank holders list of Calicut University. The library has a digitalized format for most of the operations. More than 60,000 odd collection of books, journals and e-resources provide ample opportunities to our learners to expand their horizons. The college library supports Koha, Enlist and other e-portals. The open access journals provide immense material to its users for learning and research activities. The students also access the respective departmental libraries to ensure focused and specific subject-oriented references stocked by each department. The Department of Physical Education, with one of the oldest tennis courts for women under the University of Calicut, has an international level floodlit synthetic tennis court today. The archery team of the institution has garnered excellent honors both at national and university levels. The institution extends its excellence in sports through tennis, table tennis, ball and shuttle badminton, as well as in fencing, kabaddi and karate. The college facilitates well-being of its members, both faculty and students, along with the members of the locality with yoga and a well-equipped fitness center. The National Cadet Corps of Little Flower College, Guruvayur forms a unit of 7 Kerala Girls Battalion. They have an embellished record of achievements since its formation in the campus. On behalf of 7 Kerala Girls Battalion, NCC, myself, Major Sheila K. Matthew, came here to visit the cadets who are undergoing cadre for A, B and C certificate exams. College has organized well the cadre program. Anytime, this college is always doing a wonderful job regarding the training of NCC cadets. Every year, 1 or 2 odd cadets from this college, that is Little Flower College, Guruvayur, represents the college for RDC at Delhi. I am Annie Habeni. I describe myself as a complete Little Flowerian. Currently, I am pursuing PG in mathematics from this college. When I was doing my graduation here, my college supported me to participate in Republic Day Camp 2019 at New Delhi. In the same year, I received DG NCC Appreciation Award from Lieutenant General Raji Chopra for being the best cadet from Kerala and Lakshadweep Directorate. The Department of Chemistry, with more than 50 years of imparting excellence, is headed today by our senior-most faculty, Dr. Lali Thomas Koturan. Little Flower College, Guruvayur has
consistently grown in status and has accommodated almost all aspirations of students and parents who have great faith in values and unalloyed support that the college has extended to their academic and general welfare. The vocational courses and community college has widened the continuum of education for the women of the locality. The institution provides good infrastructure and has well-equipped laboratories with instruments like IR spectrometer and double beam UV visible spectrophotometer to enrich research activities. The various science departments of the college have modernized laboratories which incorporates eco-friendly practices with many outreach programs extended to the society. The departments of zoology and history sport grand museums which houses an enviable collection of specimens and antique artifacts respectively. A well-equipped language lab to enhance the communication skills of the students is set up in the campus. The variegated tapestry of cultural beauty of the institution blooms in the 1500 pax auditorium built in our Silver Jubilee year of 1980. It has a digitalized sound system that has a capacity of 20,000 watts, an air-conditioned conference hall cum theatre with 200 pax capacity, and a 5-storied modern building with amenities is our latest addition to enhance the learning experience of the students. The campus has a spacious 200-bed hostel that accommodates both students and faculty. The National Service Scheme has a number of volunteers who take up various social service activities in the locality and public domains to heighten the awareness on socially relevant issues like health and hygiene, disease prevention, and organic farming. All spiritual and meditative needs are taken care of in a graceful chapel that offers refuge to all who enter the sanctuary. The campus boasts of round-the-clock homeo clinic and healthcare services. Assisi Printing Press in the college campus meets much of the demands of both the faculty and students towards the requirements of printing and binding. Our student orchestra showcase unique talent and empowerment in Chandamelam, the traditional percussion music of Kerala. A well-disciplined band group adds to the extravaganza of the institution. Little Flower College Guruvayur is now on the threshold of celebrating its platinum jubilee. We diligently carry forward the founding vision of this institution to empower women and help them soar the heights of excellence, keeping power with the changes in the global perspectives on the best practices in the educational horizon.
ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഇന്ന് 2021-22 എന്ന അധ്യയന വർഷത്തിന് ഔപചാരികമായി തിരിതെളിയുകയാണ്. ചെറുപുഷ്പവാടിയിൽ പുതുതായി വിരിയുന്ന നറുമലരുകളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ 66 വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കലാലയത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു പരിപാലിച്ച നല്ല തമ്പുരാന് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ഉത്കണ്ഠകളും അതിലേറെ നല്ല പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിരസ്കരാകാം, പ്രാർത്ഥനാ നിരതരാകാം. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് സ്നേഹപൂർവം നമ്മോട് പറയുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഓരോ നിമിഷവും ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിന് മുൻപിലാണ് നാം. ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും. COVID-19 എന്ന മഹാവിപത്ത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുമ്പോൾ നമ്മളും ആ ഭീതിയുടെ നിഴലിലാണ്. പുറത്തിറങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാനോ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകാനോ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകാനോ എന്തിനേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനോ ഒക്കെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഒരു കാലം. കൊറോണ എന്ന കുഞ്ഞൻ വൈറസ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ഒരു നല്ല പരിധിവരെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്വാറന്റൈനും ആശുപത്രിവാസവും ഒറ്റപ്പെടലുകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെയും മാനസിക സുസ്ഥിതിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ഭയപ്പാടുകൾക്കുമപ്പുറം ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മെ സുരക്ഷിതരായി കാത്തു പരിപാലിച്ച നല്ല തമ്പുരാന്റെ മുൻപിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. നമുക്കുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നാം നേടിയതല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദാനമായി തന്ന ഈശ്വരനെ മനസ്സാ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നിശബ്ദരാകാം. നിശബ്ദതയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന തമ്പുരാന്റെ സ്വരത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പുതിയ വർഷം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മനസ്സുകളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക് വിദ്യയുടെ നിറദീപം തെളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപുഷ്പ കലാലയം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിദ്യയുടെ നെയ്ത്തിരിനാളമായി തീർന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുരുഭൂതരെയും മനസ്സാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ വർഷം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കോളേജോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സോ ആയിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരിത്തിരി സങ്കടം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക. നമുക്ക് നന്മയായത് മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമാണ് ഇതും നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചത്. അവിടുത്തെ അറിവോ ആശീർവാദമോ കൂടാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. കരുണയോടെ വാത്സല്യത്തോടെ നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന ആ തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിനെ, അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ, വിവിധ വിഷയങ്ങളെ, നമ്മുടെ സഹപാഠികളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ദൈവം സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയ സമ്മാനപ്പൊതികളാണെന്ന മനോഭാവത്തോടെ അവരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം. തമ്പുരാന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇടം ലഭിച്ച നേരത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജന്മം നൽകാൻ അവിടുന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഈ സമയം ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം. അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളെ, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളെയും
തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ, അവരുടെ ആശകൾക്കൊത്ത് ഉയരാനുള്ള വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹം നാമുമായി പങ്കുവെച്ച നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല തമ്പുരാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. എളിമയോടെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ, വാത്സല്യത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കലാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യായിലൂടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കലാലയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കണമേ. നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറി ഞങ്ങളുടെ വീടിനും നാടിനും ദേശത്തിനും ഉപകാരമുള്ള നല്ല മക്കളായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയ കഴിവുകൾ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഈ സമയം വിനീതമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതെന്തും സന്തോഷത്തോടെ സമചിത്തതയോടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെയും നാം ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരെയും തമ്പുരാന്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല തമ്പുരാനെ, ഈ കലാലയത്തിലെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സമയം അത്രയും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം നിറവേറ്റുവാനുള്ള വലിയ കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ സമയം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം അധ്യായം 9. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ, കരുണാമയനായ കർത്താവെ, വചനത്താൽ അങ്ങ് സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു. വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ഭരിക്കാനും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കാനുമാണല്ലോ അവിടുന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എന്നെ തിരസ്കരിക്കരുതേ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനും ദാസിയുടെ പുത്രനും ദുർബലനും അല്പായുസ്സും നീതി നിയമങ്ങളിൽ അല്പനുമാണ്. മനുഷ്യരുടെ മധ്യേ ഒരുവൻ പരിപൂർണനെങ്കിലും അങ്ങിൽ നിന്നും വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നുമല്ല. എന്നെ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ രാജാവും അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ വിധികർത്താവുമായി അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിലെ അങ്ങ് ഒരുക്കിയ വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധഗിരിയിൽ ആലയവും ആവാസ നഗരിയിൽ ബലിപീഠവും പണിയാൻ അങ്ങ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ അറിയുകയും ലോകദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങയോടൊത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരവും അങ്ങയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ശരിയുമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ജ്ഞാനം അങ്ങയോടൊത്ത് വാഴുന്നു. വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തെ അയച്ചു തരണമേ. അവൾ എന്നോടൊത്ത് വസിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. സകലതും അറിയുന്ന അവൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്നെ ബുദ്ധിപൂർവം നയിക്കും. തൻ്റെ മഹത്വത്താൽ അവൾ എന്നെ പരിപാലിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വീകാര്യമാകും. നല്ല തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ താഴ്മയോട് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരണമേ. അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറുവാനുള്ള വലിയ കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കലാലയത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ജീസ്മ തെരേസിനെയും എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും
ഈ കലാലയത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും എല്ലാം അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനും കരുണയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ അങ്ങ് സമ്പന്നമാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ വാത്സല്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ വർഷം ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ആമേൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കലാലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്ന നറുസൂനങ്ങളോട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കാനായി നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജിജോ തീത്തായ് CMI ആണ്. നമ്മുടെ കലാലയത്തോട് ഏറെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പുലർത്തുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനാണ്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ കലാലയത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. LF കോളേജിലേക്ക് ഇന്ന് പുതുതായി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും LF കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കലകളും സർവകലകളും അഭ്യസിക്കുന്ന ആലയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക. ഈ 3 വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമും 2 വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമേഷനാണ്, പൂർണ്ണമായ ഒരു വളർച്ച. എല്ലാ കലകളും അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, ക്ലാസ് മുറിയിൽ 5 വിഷയം മാത്രം പഠിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെയാണ് ഈ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ വിവക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഫിസിക്കലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും ഇന്റലക്ച്വലും ഇമോഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച. നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് വളർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ 18-19 വയസ്സിനിടയിലാണ് നിങ്ങൾ. ഇനി ഒരു 3 വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 20-21. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. നയൻതാരയെ പോലെ, ഈ മാലിയ ഭട്ടിനെയൊക്കെ പോലെ സുന്ദരിമാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫോണിന്റെ സെൽഫി മോഡ് മാറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇത്. എന്നേക്കാൾ സുന്ദരിയായിട്ട് വേറൊരാൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വളരുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതും നല്ല ഭംഗിയിൽ എല്ലാവരും വളരും. ഇനി നമുക്കൊരു മാനസികമായ ഒരു വളർച്ച, ഒരു പക്വതയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം. ഈ 3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെക്കാളും വലിയ സൈക്കോകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടം. മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു വളർച്ചയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ വളർച്ച. എന്നെക്കാളും കുസൃതികളായ വികൃതികളായ പെൺകുട്ടികൾ, ഉണ്ണിയാർച്ചമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്നും എന്നോടൊപ്പം മതിൽ ചാടാനും പാട്ട് പാടാനും വേണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന്റെ ബെല്ലടിക്കാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരികൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കോളേജ് കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെക്കാളും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ മച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരും. തൊട്ടതിനൊക്കെ കരയുന്ന കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും. എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം വന്ന് മുഖത്തിടിക്കുന്ന, ചോര വിടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതിനേക്കാളൊക്കെ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫോർമേഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഈ 3 വർഷത്തെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പഠനം, ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾ ചിലവഴിയാൻ പോകുന്ന മണിക്കൂറുകൾ, പുസ്തക താടുകളിൽ നിന്ന്, ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം, സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഏറ്റവും അവസാനം 3-ാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളിലെ
തലയിൽ ഒരു കറുത്ത കിരീടം വെച്ച് ചിരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷയിലുള്ളത്, ആ ഒരു വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ, ബിരുദത്തിൻ്റെയും ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിൻ്റെയും അവസാനം 3 Idiots എന്ന മൂവിയിൽ അമീർ ഖാൻ പറയുന്ന പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ്. 3 കൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വളർച്ച, ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമേഷൻ അതിൽ നടക്കണം. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കോളേജിലല്ല കേട്ടോ. LF കോളേജിന് വളരെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. 10-80 വർഷത്തെ കൃത്യമായ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള മലബാർ റീജിയനിലേക്ക് ആദ്യത്തെ വിമൻസ് കോളേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോളേജാണ് LF കോളേജ്. ഒരുപാട് ഉണ്ണിയാർച്ചമാരും പിന്നെ സുഗതകുമാരിമാരും കമല സുരയ്യമാരൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കാവ്യ മാധവന്മാരും ചിത്രചേച്ചിയൊക്കെ പാടിപ്പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ കോളേജിലുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട്, നല്ല ലാബുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നാക്കിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്കാണ് നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള, പൈതൃകമുള്ള, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ, കഴിവുകളുള്ള അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ പഠനം നടത്തുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചേച്ചിമാർ, മുതിർന്നവരുള്ള കോളേജിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക്, ഒരു കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ കടന്നു വരാം. ഈ നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാഫിൽ LFന് തനതായ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സത്യമായ വസ്തുത. നിങ്ങളിവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നു എന്നല്ല, എത്രയോ പേരുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ കോളേജ് ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പണ്ടേ പറയാറുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ. ഗുരുസാഗരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വാൻകോക്കിൻ്റെ, പ്രസിദ്ധനായ ചിത്രകാരൻ വാൻകോക്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, കൂപ്പിയ കരങ്ങൾ. വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഏറ്റവും വിലയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി വില മതിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു പടമാണ് ഷൂസ്. ഇത് രണ്ടും ഒരുപാട് കോടി വിലയ്ക്ക് ലേലത്തിന് പോയതാണ്. ഈ കൂപ്പിയ കരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കരമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. വാൻകോക്കിൻ്റെ ചേട്ടൻ തിയോയുടെ കരമാണ്. ഷൂസ് കൽക്കരിഖനിയിൽ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തിയോ പണിയെടുത്തത് കണ്ടിട്ട് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് വാൻകോക്ക് വരച്ചതാണ്. എന്താ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്നല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാ മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാശൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വാൻകോക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ തിയോക്കോ പഠിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനായ തിയോ പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാളും മിടുക്കൻ വാൻകോക്കാണ്, അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ അവന് പകരം കൽക്കരിഖനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാം. അങ്ങനെ വിണ്ടുകീറിയ അവൻ്റെ കരങ്ങളാണ്, അവൻ ബലി ചെയ്ത അവൻ്റെ കാലുകളാണ്, തിയോയുടെ കാലുകളാണ് വാൻകോക്ക് വരച്ചത്. അങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുരുക്കൾ ഒരുപാടാണ് നമുക്കതുകൊണ്ട്. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കയറേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുശിഷ്യന്മാരിലും മാതാപിതാക്കളിലും നമ്മുടെ മക്കളും വളർന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം കേട്ടോ. മക്കളെ എന്നും കോംപ്ലാൻ പോയി കോംപ്ലാൻ കേളാക്കി കൊണ്ട് വളർത്തേണ്ടതല്ല. ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ മെഡലുകളൊക്കെ കിട്ടി, ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കോംപ്ലാൻ പോയോ കോംപ്ലാൻ കേളോ എന്നല്ല നമുക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു തന്നെയാണ്. അത് സത്യമാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം. അവരതനുസരിച്ച് വളർന്നാൽ തന്നെ വളരുള്ളൂ. ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന മകൻ്റെയോ മകളുടെയോ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്നിരുന്നു പറയുന്നു, അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുന്നു, മോളെ ഞാനൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കടന്നു പോവാ, ഇതിൽ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? അപ്പോഴാണ് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛനോളം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അപ്പനോളം വളരുന്നേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മക്കളെ അറിയിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം, വളർത്തണം.
അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ളത്. കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയിൽപ്പെട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കഥ കേട്ടു. കഥയല്ല സംഭവം. മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫസറിന് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ മൈസൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ കുതിരവണ്ടി, പതിവ് പോലെ കുതിരവണ്ടി വിളിച്ച് പ്രൊഫസർ തൻ്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കുതിരവണ്ടി കുറച്ച് നീങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രൊഫസറിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വേഗം ഓടി വന്നു. അവർ കുതിരയെ ആ കുതിരവണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊഫസറിനോട് ഗുരുഭക്തി മൂലം അവർ ആ വണ്ടി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രൊഫസറിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വേഗം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവരോടൊപ്പം വലിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. പണ്ട് അതിരപ്പള്ളിയിൽ ടൂറ് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും മാഷ് പറഞ്ഞു, ആ പാറക്കെട്ടുകളിൽ തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സർവകലാശാലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വേണ്ടത് അതാ. മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വേറൊരു പഠന രീതിയിലല്ലേ. ഗൂഗിൾ ആൻറ്റിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവുണ്ട്. ഗൂഗിളിന് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ടീച്ചർക്ക്, എൻ്റെ അധ്യാപകന് എന്നെ അറിയാം. രണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിവരത്തിന്, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് ഇന്ന് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇത്രയും വളർച്ചപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷേ സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ കിട്ടാൻ അതിന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അത് നമുക്ക് കോളേജുകളിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് എല്ലാ ഗുരുക്കൾക്കും ഗുരുസാഗരങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെയല്ലേ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കാൽച്ചുവട്ടിലെ എല്ലാം മൺതരിയും ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭാവനയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു കർഷകൻ അവൻ്റെ മോൻ നിന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ വളർത്തിയ എല്ലാ വാഴകളും ഈ കാറ്റിൽ തകർന്നു പോയല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പേടിക്കാതിരിക്കും മോനെ, നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വീണ്ടും എണീറ്റ് നടക്കും, നമ്മൾ വീണ്ടും അധ്വാനിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പലരും തന്നെ, കുട്ടികളൊക്കെ ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ വരെയുമോ, സ്നേഹബന്ധങ്ങളുണ്ടാകാം, പ്രേമങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകാം. അതൊന്നും ഒരു അവസാനമല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവനോടെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ എൻ്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എൻ്റെ ജീവിതം ഉള്ളത്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അതിനേക്കാളും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഏതോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം എന്നോട് നിറവേറ്റാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും തകർന്നു പോകരുത്. എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അപകടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി, അതിൽ തടയരുത്, മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ഊർജമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസമായിട്ടുള്ളൂ, അവൻ വന്ന് നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല അച്ഛാ. കാരണം അവൾക്ക് യാതൊരു വക ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ല, ഡിസാസ്റ്ററാണ് ഡ്രസ്സിങ് സെൻസൊക്കെ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, ഗസ്റ്റിനോടൊക്കെ പെരുമാറുന്ന കണ്ട തന്നെ 4 വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ മോശമാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാച്ചാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനാകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതെന്താ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ? അവനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നീ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു, ആ പെൺകുട്ടിയല്ല, നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള പരിപൂർണ സങ്കല്പമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ, എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരോടും നല്ല വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷെല്ലാം ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരുടെയും സങ്കല്പത്തിലുള്ള, അവളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള, നീ കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ അവളായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപൂർണതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് രൂപപ്പെടാന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കോളേജിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് അപൂർണതകൾ കാണും. പക്ഷെ ആ അപൂർണതകളോട് കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരാൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എല്ലാ ജീവികളും വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഡൈനോസറോട് ഉൾപ്പെടെ. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് എത്ര ആൾക്കാർ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഉണ്ണിയാർച്ചമാർ പഠിച്ചു പോയ സ്ഥലമാണ്. അതിനേക്കാളും വലിയ അംഗം വെട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. എന്തുമാത്രം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണന്മാരായാലും പഴയ യേശുദാസിനെയും ചിത്രചേച്ചിനെയും പാട്ട് കേട്ടെടുക്കല്ല. ഇന്ന് കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നത് BTSന്റെയും ജസ്റ്റിൻ ബീബറിന്റെയും റിഹാനയുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകളാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു കോണ്ടിനെന്റ് രൂപപ്പെട്ടെന്ന് പറയണേ, വേറൊരു ഭൂഖണ്ഡം രൂപപ്പെട്ടെന്ന് പറയണേ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടിനെന്റ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടിനെന്റ്, ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ്, ഒരു അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ. അവിടുത്തെ ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്ലോഡിങ്, ഡൗൺലോഡിങ്, കട്ട്, പേസ്റ്റ്, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, അങ്ങനെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അവർ പറയുന്ന ഭാഷകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മതത്തിനും വർണ്ണത്തിനും വർഗത്തിനും അതീതമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മലയാളിയും ചൈനക്കാരും ഒരുമിച്ചിന് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയൊരു ലോക സംസ്കാരം ഈ ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടിനെന്റിൽ ഉണ്ടാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും മുന്നേറണം, കുട്ടികളിലൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ആ ഒരു വളർച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ചുരുങ്ങിപ്പോകുക എന്നുള്ളതല്ല, കൂടുതൽ വളരാൻ. ഈ പണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്, ഏഞ്ചൽ എന്ന പേര് അവളുടെ. അവള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളൊക്കെ 3ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഏറ്റവും മുകളിൽ കാശ്മീർ, അത് കഴിഞ്ഞ് വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് ബംഗാൾ, പിന്നെ താഴ്ത്തോട്ട് വന്ന് കേരള അതിന്റെ മൂല, പിന്നെ ഗുജറാത്ത്. ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ വരച്ചാലും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ രൂപമായി വരാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ തമ്പുരാൻ എന്തിനാ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച്? ഈ ഏഞ്ചൽ ആരാന്നറിയോ? അവിടെ ഒരു ദിവസം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ആക്കണമെന്ന്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം അവൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇതാണ് ഈ പുള്ളി. അപ്പൊ അവൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ദൈവമേ ഈ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച്? അപ്പൊ തമ്പുരാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോളെ, ഞാൻ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു, ഒരു വട്ടപൂജ്യം വരച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നിങ്ങളല്ലേ അതിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് പലതാക്കിയത്. എത്ര ഭൂഖണ്ഡ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഭൂഖണ്ഡം കൂടാതെ എത്ര ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുള്ളത്? ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഏഷ്യയെ പിന്നെയും നമ്മൾ വെട്ടിമുറിച്ചില്ലേ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബർമ്മ, ഭൂട്ടാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയെ പിന്നെയും നമ്മൾ വെട്ടിമുറിച്ചു, കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക. കേരളത്തെ പിന്നെയും മുറിച്ചു, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്. തൃശ്ശൂരിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ മുറിച്ചില്ലേ, ഗുരുവായൂർ, പാവർട്ടി, ചാവക്കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഗുരുവായൂരിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ മുറിച്ച് എന്തായി? 5 സെന്റ് സ്ഥലം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വീട്, വീടിന് ചുറ്റൊരു മതിൽ, മതിലിനൊരു ഗേറ്റ്, ഗേറ്റിങ് എന്തെഴുതിച്ചു? നായകത്തുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക. അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതം ചുരുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങി. ഒരു പക്ഷേ 5 ഇഞ്ച് ഫോണിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊക്കെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. ഒരു സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിശാല ഹൃദയം നമ്മിലൊക്കെ രൂപപ്പെടാം. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മിൽ, മാതാപിതാക്കളിലായാലും കുട്ടികളിലായാലും വിദ്യാർത്ഥികളിലായാലും
ടീച്ചേഴ്സിലായാലും രൂപപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം. പണ്ട് ഈ കാക്കയുടെ കഥയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നൊന്നും എത്രയാ, ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്, 2, 11 പക്ഷേ മിടുക്കനായ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നൊന്നും വലിയ ഒന്നാണെന്ന്. ഒരു വലിയ ഒന്നിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിവിടെ 3 വർഷം പഠിക്കാൻ പോവല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ 2 വർഷം. നമുക്കൊരു മച്യൂരിറ്റി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരേക്കാളും ഒരു പക്വതയോടുകൂടി ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് വിഷയം പഠിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, സയൻസ് ആയാലും കോമേഴ്സ് ആയാലും ആർട്ടായാലും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമേഷൻ എല്ലാ ലെവലിലും, സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ, ഇമോഷണൽ ലെവൽ, ഫിസിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പക്വത വരാമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യതയുണ്ടാകും. പണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ സന്ധ്യാനേരത്ത് ഒരു കഴുതയും കോഴിയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നു. ചേട്ടാ സുഖാണോ? കോഴി കഴുതയോട് ചോദിക്കാം. ഓ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്താ ചേട്ടാ? ഈ വീട്ടിലെ പെങ്കൊച്ചി ഇടയ്ക്ക് പറയണുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും കഴുതയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയല്ല അത്ര ഈ കഴുത ജീവിക്കണേ. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഇനി ഒരു കഴുതയുടെ കൂടിയും ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. ഒരു പക്വത വരണം, മച്യൂരിറ്റി വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾക്കും. ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ 4 വാക്ക് ഭംഗിയായി സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടാവണം. ഒരു ഫോം കിട്ടിയാൽ അത് കൃത്യമായി ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഴിവ് ഈ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസം, സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പരിപൂർണ വളർച്ചയുടെ ഒരു നിമിത്തമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ലോകം നിങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. വേർതിരിവുകളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, കരുണയും കരുതലുമുള്ള ഒരു പുതുതലമുറ രൂപപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ട മച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടാകും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പ്രയാണത്തിൽ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെത്താം. ഒരു ഗുരുസാഗരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നീന്തി അക്കരയ്ക്ക് എത്താൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. 6 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വനിതാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന കലാലയമാണ് ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ്. ഈ കലാലയത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാരഥി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജീസ്മ തെരേസ് ആണ്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ സിസ്റ്റർ മികച്ച ഒരു അധ്യാപിക എന്നതിനുപരി കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൂടിയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജിൽ നടന്ന നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ഈ കലാലയം സിസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ A+ അക്രഡിറ്റേഷനാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന യുവതലമുറയെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്ററിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് സിസ്റ്ററിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കലാലയത്തിലേക്ക് നവാഗതരായി എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. COVID-19 സൃഷ്ടിച്ച ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈൻ മോഡിലാണ് അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയുമാണ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തുയരാൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവി എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നും
അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ അവർക്കാകട്ടെ എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി ഈ കലാലയം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രത്യേക ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ശക്തി പകരുന്നതിന് സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകട്ടെ. അതെ, ഈ ബൈബിൾ വചനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും മൂല്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുവാനും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കുവാനും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കലാലയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അവരുമായി സ്വതന്ത്രമായി ഇടപഴകാനും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളും അവസരമൊരുക്കണം. അവരുടെ സൗഹൃദങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ ഫ്രീ ആയി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക. ഒരു കുട്ടിയുടെ സൗഹൃദം ആരൊക്കെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നല്ല സൗഹൃദമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യയന നിലവാരം ഉള്ള ഒരു കോളേജാണ്. അധ്യാപകർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പരിപൂർണമായ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് പോരാടി ജയിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മഹാന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്നവരായി പ്രശസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാൻ, അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സജ്ജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവിക മൂല്യങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും മൂല്യങ്ങളിൽ വേരൂന്നി മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെയും സഹായവും സഹകരണവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളായി മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ടെഫ്സ്. TEFTS, ടെഫ്സ്. T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവവിശ്വാസമാണ് നമ്മെ ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ, മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഇക്കോ സെൻസിബിലിറ്റി. അതെ, നാം താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ, ഭൂമിയെ കുറച്ചുകൂടി ഹരിതാപമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചും പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചും മനോഹരമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ കലാലയത്തിലും അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫ്രറ്റേണിറ്റി. മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ, കൂടെയുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ, ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരസ്പരം അറിയുവാൻ, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് നയിക്കുവാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സൗഹൃദം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സാഹോദര്യ മനോഭാവം പരസ്പരം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്, സത്യസന്ധത. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ ഡീലിങ്സിൽ സത്യസന്ധത പാലിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക. സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. സമൂഹവും മനുഷ്യരും
രണ്ടല്ല ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു സമൂഹമില്ലാതെ മനുഷ്യനില്ല, മനുഷ്യനില്ലാതെ സമൂഹവുമില്ല. നാം ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് നൽകാനാവും എന്നാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി, വാക്കുകൾ വഴി, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം വഴി സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പര്യാലോചിക്കാം. ഈ കോളേജിൽ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാൻ ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ TEFTS എന്ന മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. CGPA 3.41 നേടി A+ ഗ്രേഡോടെ നാക്കിൽ നാം വളരെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാക് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ വലിയ സ്ഥാനത്തിന് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സ്കോപ്പുണ്ട്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠനം മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ സമഗ്രമായി സമ്പൂർണമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്, ഒപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. പഠനത്തോടൊപ്പം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വഭാവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി എങ്ങനെ വളരണമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോളേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് 17 UG പ്രോഗ്രാംസും 9 PG പ്രോഗ്രാംസുമാണ് ഈ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. UG പ്രോഗ്രാമിൽ BA ഹിസ്റ്ററി, BA എക്കണോമിക്സ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, BA HRM, BA മലയാളം, BA മൾട്ടിമീഡിയ, BA ഫങ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളും, BSCയിൽ BSc ബോട്ടണി, BSc സുവോളജി, BSc കെമിസ്ട്രി, BSc മാത്തമാറ്റിക്സ്, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, BSc ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുമാണ് നാം ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ BCA, BCom തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായി, കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കോഴ്സുകളായി BVoc ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, BVoc ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നീ 2 വിഷയങ്ങളും നാം ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ PG കോഴ്സുകൾ 9 എണ്ണമാണ് ഈ കോളേജിൽ നടത്തുന്നത്. MSc മാത്തമാറ്റിക്സ്, MA മലയാളം, MA മൾട്ടിമീഡിയ, MSc സുവോളജി, MSc ബോട്ടണി, MSc കെമിസ്ട്രി, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MA ഇക്കണോമിക്സ്, MCom എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് PG കോഴ്സായി നാം നൽകുന്നത്. ഇവ കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിന്റെ ആ ഒരു ലേബലിൽ 3 ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും 6 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും UGCയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ 3 വർഷത്തെ പഠനകാലം ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ, ഏറ്റവും വിജയപ്രദമാക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.